Recording in progress. Morning. So in previous class we have seen elements of cost. So in present class let us see classification of cost based on behavior. Okay. So let us see classification of cost on behavior. It's very important for you. In final, there are 6 chapters which depends upon this classification of cost. Okay. Cost is classified into variable, fixed, semi variable. This classification is based on behavior. Means that how cost is behaving with the volume of the production. How cost is behaving with the volume of production. Based on that, it is divided into variable, fixed, and semi variable. Clear with this, right? Now, what is variable? What is variable cost? A cost which changes proportionately with the change in volume of production is called as variable cost. So, a cost which changes proportionately with the change in volume of production. So what does it mean? If you take example, at 100 units, if the cost is 2000 rupees, at 150 units, if we observe here, how much units are increased by? Units is increased by 50 percentage from 100 to 150. How do we calculate increase in percentage? So percentage increase or decrease, what is the formula? Change in value by initial value. Change in value by initial value. So initially we are having 100 units. Now that units are increased by 50 percentage and it is becoming 150, right? That's what change in value is 150 percent. By applying this formula, change in value is 50, initial value is 100, so it is 50 percentage. It means that earlier we used to have 100 units,
Now it increased by 50% and it became 150%. So whenever you talk about increase in value or decrease in value, it should be always calculated upon initial values. Now units are increased by 50%, right? Then how much cost also will increase by 2000 plus 50%? How much? 2000 plus 50%, how much? 3000 only. Clear with this? Means that a cost which changes proportionately with a change in volume of production, then it is called as variable cost. So it is that if units is increasing by 20%, cost also increases by 20%. So it increases proportionately. So when do normally cost will changes proportionately? For the first unit, if it is 10, 1 unit 10, 2 units, it means that units double, cost also has to double. If total cost is doubling, what is per unit cost now? Here what is per unit now? 20 by 2, which is 10. So cost changes proportionately will happen only when per unit it is constant. So therefore what we can conclude here, variable cost per unit is constant. That is what we can conclude here. Variable cost per unit is constant. Understood? Clear? Okay. What about fixed cost now? What is fixed cost? Even semi-variable cost is also cost per unit, not constant. So tell me a proper definition. See, a cost which changes with the change in volume of production is not variable, because even semi-variable also changes with the change in volume of production. Here I told about proportionately. Similarly, what you are saying that a cost which per unit is not constant, you are saying it as fixed cost. Even semi-variable cost is also not constant per unit, right? అర్థమవుతుందండి. ఇప్పుడు వేరియబుల్ కాస్ట్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తున్నాం? వాల్యూమ్ పెరిగే కొంది కాస్ట్ పెరిగితే వేరియబుల్ అని చెప్పామా? అలా చెప్పలేదు. వాల్యూమ్ ఎంత ప్రపోర్షనేట్గా అయితే పెరుగుతుందో అదే ప్రపోర్షనేట్ తోటి కాస్ట్ పెరుగుతుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈస్ లీనియర్. వేరియబుల్ కాస్ట్ హ్యావ్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ విత్ యూనిట్స్, అంటే ప్రపోర్షనేట్గా చేంజ్ అవుతుంది అని. సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా యూనిట్స్ పెరిగే కొంది కాస్ట్ చేంజ్ అవుతుందండి, కానీ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఉండదు, ప్రపోర్షనేషన్ ఉండదు. అలాగే మీరు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే పర్ యూనిట్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అంటున్నాడు. ద డెఫినేషన్ విల్ బి రాంగ్, బికాస్ ఈవెన్ సెమీ వేరియబుల్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఈస్ ఆల్సో చేంజెస్. Am I clear? Now what is fixed cost? So cost remains constant even when units changes. Am I clear? Now let me say one example. The thing is that మనం ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నామంటే ఆ స్టేట్మెంట్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి, ప్రతి సిచ్యువేషన్ వర్కౌట్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు లెట్ us సే మేలో మీరు 60,000 యూనిట్స్ తయారు చేశారు అండ్ కాస్ట్ ఈజ్ 1 lakh. జూన్లో మీరు 90,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు, కాస్ట్ ఈజ్ 1,20,000. Can this cost is fixed? Can this cost fixed? ఇప్పుడు మేలో ఎంత ఉంది? 1 lakh ఉంది, జూన్లో 1,20,000 ఉంది. ఇది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవే ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందా? ఉండొచ్చు. సో అందుకే ప్రాపర్గా డెఫినేషన్ నేర్చుకుందాం అంటున్నాం. ఫిక్స్డ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ పీరియడ్, ఇప్పుడు మేలో irrespective of number of units are manufactured, if your cost is 1 lakh, then it is fixed cost. And fixed cost may change from period to period. So rent undandi, factor rent undi.
మే వరకు 1 lakh per month 1 lakh per month 1 lakh per month కడుతున్నాం. ఓనర్ వచ్చేసి సార్ లెట్ us రివైజ్ ద రెంట్. ఆల్మోస్ట్ 3 years నుంచి మీకు ఫ్యాక్టరీ రెంట్కి ఇచ్చాను, నేను రెంట్ పెంచలేదు 3 years నుంచి. సారీ. సో లెట్ us రివైజ్ ద రెంట్ అండ్ లెట్స్ మేక్ 20%, సారీ 1,20,000 as రెంట్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ మంత్ అన్నారు. సో నెక్స్ట్ జూన్లో మన రెంట్ వచ్చేసి 1,20,000 అండి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇన్ జూన్ మీరు ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ యూ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ జూన్, ద కాస్ట్ ఈస్ 1,20,000 ఓన్లీ. Understood, right? So what should be the proper definition for fixed cost? In a particular period, irrespective of volume of production, if a cost is constant, then it is fixed cost. So we have to use two words. What are those two words? Period, constant, period constant. So in a particular period it is constant, irrespective of volume. మీరు ఎన్ని యూనిట్స్ తయారు చేసినా కూడా ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మే చేంజ్ ఫ్రమ్ పీరియడ్ టు పీరియడ్. రెంట్ మారొచ్చా లేదా? రెంట్ మారింది కాబట్టి ఫిక్స్డ్ కాదంటామా? ఫిక్స్డా కాదు. జూన్ 2024కి 2025కి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు పెరగచ్చు కదా, కానీ 2025లో మీరు ఎన్ని యూనిట్స్ తయారు చేసినా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంతే. ఇప్పుడు నేను రెంట్ పెరిగింది, మనకు 20,000 రూపీస్ రెంట్ పెరిగిందండి. ఇక్కడ 90 కాదు, నేను 80,000 ప్రొడ్యూస్ చేసినా, 70 ప్రొడ్యూస్ చేసినా, 1 lakh యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా రెంట్ నాకు 1,20,000 ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఆ పీరియడ్లో మాత్రమే ఆలోచిస్తాం. ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో మేలో 60,000 యూనిట్స్ కాకుండా నేను వేరే లెవెల్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తయారు చేసినా కూడా అది కాన్స్టెంటా కాదు అని చెక్ చేస్తాం. ప్రాపర్గా అర్థమైంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? క్లియర్? మీరు ఇంటర్లో ఎలా నేర్చుకున్నారో తెలియదు, ఫైనల్లో మాత్రం ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాపర్గా చేయాలంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ బాగుండాలండి. ఇఫ్ యూఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ కాన్సెప్ట్, అంటే డెఫినేషన్ నేర్చుకునేటప్పుడే మనం ప్రాపర్గా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇవే కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేసి మనం మార్జినల్ కాస్టింగ్ చేస్తాం. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో సబ్ టాపిక్స్ ఒక 6 ఉన్నాయండి. ఆ 6 సబ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ 3 డెఫినేషన్స్ పైన ఆధారపడి ఉంటాయి. If you are very clear with what is variable, what is fixed and what is semi-variable and how they are behaving in a period and how they are behaving with respect to units, how they are behaving with respect to period and how they are behaving with respect to volume of production, if you clearly understand them, my work will be very easy when I am teaching marginal costing for you. Am I clear with this? Now what is fixed cost now? In a particular period, irrespective of volume of production, if a cost is constant, then it is a fixed cost. Clear? In a particular period, irrespective of volume of production, if a cost is constant, then it is a fixed cost. Clear? And for your clarification, fixed cost may change from period to period. Fixed cost may change from period to period. From May to June, fixed cost may change. But in June, irrespective of volume of production, it will be fixed. From 2025 to 2026, fixed cost may change. In 2026, irrespective of volume of production, that cost will be the same. Or simply speaking, change can be there, but volume is not the reason. Volume should not be the reason. Some other thing can be the reason, but volume should not be the reason. Let us say
మనం ఒక ఓల్డ్ మిషనరీ తోటి ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం, చెడిపోయింది, మిషన్ చెడిపోయింది, కొత్త మిషనరీ తీసుకొచ్చాం, డిప్రిషియేషన్ ఎక్కువ అవుతుందిగా. వాట్ ఇట్ రైట్. ఇప్పుడు న్యూ మిషనరీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీరు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఇఫ్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎస్ఎల్ఎం ఆర్ డబ్ల్యూడిబి మెథడ్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ బి ద సేమ్ ఓన్లీ, రైట్, ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్. అండర్స్టూడ్ రైట్. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పెరిగింది, దేని వల్ల పెరిగింది? మిషన్ చెడిపోవటం వల్ల పెరిగింది, వాల్యూమ్ చేంజ్ అవటం వల్ల పెరగలేదు. అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ చేంజ్ అవ్వచ్చు అండి, కానీ the reason should not be because of change in volume. The reason should be some other reason. So fixed cost may change, but volume should not be the reason. It's simply speaking, production should not impact fixed cost. Only period should impact. So that is the reason why variable cost is called as product cost. Variable cost is called as product cost. Fixed cost is called as period cost. Fixed cost is called as period cost. Clear? Clear, everyone? Now, what is semi-variable then? What is semi-variable? A cost which has both the components of fixed and variable. A cost which has both the components of variable and fixed. A cost which has both the components of variable and fixed. So let us say you are doing some business in a commercial premises, and when you see your electricity bill, the bill will show like this, that 2000 rupees is fixed, as because it is a commercial premises, irrespective of volume of or irrespective of units you consume. Clear? And later, for each unit you consume, 11 rupees additionally you have to pay it. Now you see, if you consume 100 units, what will be your total cost? 2000 plus 100 into 11. If you consume 150 units, 2000 plus 150 into 11. If you see this portion, irrespective of number of units you consume, the cost is 2000. But if you see this portion, depends upon units, your cost is changing. Now if you see how much units are increased by 50%, forget about this 2000, what is additional cost apart from this 2000? 1100. Apart from the 2000, 1100. Now 150 into 11, 1650. Now you check change in value divided by initial value. So how much value is changed by? How much value is changed by? 550 divided by 1100. So how much is the percentage? 50%. It means cost is also changing by 50%, and units also increased by 50%. Proportionately it is changing. So it has fixed component as well as variable component. So it is called as semi-variable cost. A cost which has both the components of variable and fixed is called as semi-variable cost. Clear? Easy enough? So proper గా చూస్తే మన కాస్ట్ని 3 partsగా డివైడ్ చేస్తున్నాం based on the behavior. So sir, what is behavior? So how cost is behaving towards volume of the production. అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ చేంజ్ అయ్యే దాన్ని బట్టి కాస్ట్ ఎలా బిహేవ్ అవుతుంది. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎలా బిహేవ్ అవుతుంది? ప్రపోర్షనేట్గా చేంజ్ అవుతుంది. అంటే వాల్యూమ్ 10% పెరిగితే కాస్ట్ కూడా 10% పెరుగుతుంది. వాల్యూమ్ 50% పెరిగితే కాస్ట్ కూడా 50% పెరుగుతుంది. am I clear? అది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది? ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్, కాస్ట్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అంటే వాల్యూమ్ తోటి ఎలా బిహేవ్ అవుతుంది? కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, మారట్లేదు. పీరియడ్ టు పీరియడ్ చేంజెస్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కాస్ట్ బిహేవియర్ అన్నప్పుడు how the cost is behaving irrespective with the units, with respect to the units.
యూనిట్స్ తోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు కాస్ట్ అంటే యూనిట్స్ చేంజ్ అయ్యే కాస్ట్ ఎలా బిహేవ్ అవుతుంది అని. అందుకే దీన్ని కాస్ట్ బిహేవియర్, బేస్డ్ ఆన్ బిహేవియర్ కాస్ట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్ అన్నారు. హౌ ద కాస్ట్ ఈస్ బిహేవింగ్ విత్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అర్థమైందా? వేరియబుల్ కాస్ట్ బిహేవ్స్ proportionately, fixed cost will be constant, semi variable cost has both the components of fixed and variable. Clear? 1 minute టైం తీసుకొని or 2 minutes టైం తీసుకొని క్లారిటీగా 3 డెఫినేషన్స్ ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో ప్రాపర్గా అర్థమైనట్టేనా? క్లియర్? సార్, మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు వేరియస్ చాప్టర్స్ మనం చేసేటప్పుడు కాస్ట్ either వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేసే మన ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఇంటర్మీడియట్లో ఆల్రెడీ మీరు మార్జినల్ కాస్టింగ్ చేశారు, సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్కడ చేయలేదు కదా మనం. మరి ఇప్పుడు సెమీ జనరల్లీ ఆర్ ఎల్స్ లెట్ మీ డిస్కస్ వన్ టాపిక్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎలా ఇంక్ర్ అయ్యాం మనం? ఒక్కొక్క యూనిట్ పెరిగే కొంది వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, అవునా? సే ఫస్ట్ యూనిట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాను, వేరియబుల్ కాస్ట్ 15 రూపీస్ అనుకోండి. సెకండ్ యూనిట్కి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? 2 యూనిట్స్ కాదు, సెకండ్ యూనిట్కి ఎంత ఉంటుంది? నేనా ప్రతి యూనిట్ కాన్స్టెంట్ కదండి. ఫస్ట్ యూనిట్ 15 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ యూనిట్ కూడా 15 రూపీస్ అయినా, థర్డ్ యూనిట్కి 15 ఓన్లీ, ఫోర్త్ యూనిట్కి 15 ఓన్లీ. Likewise, for each unit it is constant. Am I clear? Let us say, okay, these particular 15 rupees, why do I incur? These particular 15 rupees, why do I incur?
టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ థర్డ్ యూనిట్. ఆలోచించండి, మనం ఈ 15 రూపీస్ దేనికోసం ఇంకర్ అయ్యాం? థర్డ్ యూనిట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికేనా? ఎస్. ఈ 15 రూపీస్ దేనికోసం ఇంకర్ అయ్యాం? ఫస్ట్ యూనిట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కేనా? అలా ఇంకొక 50 యూనిట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే దానికోసం ఇంకో 15 రూపీస్ ఇంకర్ అవుతామా? మరి ఈ 15 రూపీస్ స్పెసిఫిక్గా థర్డ్ యూనిట్ కోసమే మనం ఇంకర్ అయ్యాం కాబట్టి హౌ డు ఐ రికవర్ దట్ వన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కాస్ట్ ఎందుకు ఖర్చు పెడతాం? కాస్ట్ ఎందుకు ఇంకర్ అవుతాం? కొంచెం ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకుని సేల్ చేసి రికవర్ చేసుకోవడానికేనా, లేకపోతే సేవ్ చేయడానికా? మళ్ళీ రికవర్ చేసుకోవడానికే కదా. సో నేను కాస్ట్ ఇంకర్ అయిన దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు రికవరీ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు ఇట్స్ టాక్ అబౌట్ రికవరీ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆల్సో. ఈ ఈ 15 రూపీస్ అనేది స్పెసిఫిక్గా నేను థర్డ్ యూనిట్ కోసమే ఇంకర్ అయ్యాను కాబట్టి అది ఎలా రికవర్ చేయాలి? థర్డ్ యూనిట్ సేల్ చేసి రికవర్ చేయాలి. ఈ 15 రూపీస్ స్పెసిఫిక్గా దేనికోసం ఇంకర్ అయ్యాం? ఈ 15 రూపీస్ స్పెసిఫిక్గా దేని గురించి ఇంకర్ అయ్యాం? ఫస్ట్ యూనిట్ కోసం ఇంకర్ అయ్యాం కదా. సో ఈ 15 రూపీస్ ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ సేల్ చేయడం వల్ల రికవర్ చేయాలి. ఐ క్లియర్? మరి ఈ 15 ఎలా రికవర్ చేయాలి? 50 యూనిట్ సేల్ చేయడం వల్ల. సో వాట్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ యూనిట్ is incurred when that particular unit is manufactured. When that particular unit is manufactured. So it has to be recovered when that unit is sold. ఆ పర్టికులర్ యూనిట్ కోసమే నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యాను కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ యూనిట్ సేల్ చేసినప్పుడు అది రికవర్ చేయాలి. ఫెయిర్ ఎనఫ్, రైట్? నెక్స్ట్, what is, let us say fixed cost is 30,000 rupees. Why do I incur these fixed cost and when do I incur that fixed cost of 30? For a particular period. Yes or no? Fixed cost is incurred for a particular period irrespective of volume of production. So ప్రొడక్షన్ తో సంబంధం లేదు నాకు 30,000కి. దేంతో సంబంధం ఉంది? పీరియడ్ తోటి. మరి ఈ 30,000 ఎప్పుడు ఎలా రికవర్ చేయాలి? ఈ 30,000 ఎలా రికవర్ చేయాలి? 5 యూనిట్స్ పక్కన పెట్టేసేయండి, ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ లో రికవర్ చేయాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ యూ. వాల్యూమ్ తో సంబంధం లేదంటున్నాను, మీరు వాల్యూమ్ కలపకండి. 30,000 అనేది వాల్యూమ్ తో సంబంధం ఉండి ఇంకర్ అయ్యామా, లేకపోతే పీరియడ్ కి సంబంధించి ఇంకర్ అయ్యామా? పర్టికులర్ పీరియడే కదా. ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ లో మీరు ఏ యూనిట్స్ అయితే సేల్ చేస్తారో ఆ యూనిట్స్ నుంచి రికవర్ చేయాలి. As it is a periodical cost, we have to recover in that particular period. If we are not able to recover that, that will be a loss. If we are able to recover that, that will be okay. On and above that, if we get it, that will be a profit. Am I clear with this, right? So first of all, profits, loss, ఇవన్నీ నేను మార్జినల్ కాస్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఎలాగో డిస్కస్ చేస్తాము. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమో ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ లో రికవర్ చేయాలి, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమో ఆ పర్టికులర్ యూనిట్ నుంచి రికవర్ చేయాలి. అర్థమైందా? మరి ఇప్పుడు సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంది కదా నాకు, ఈ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎక్కడి నుంచి రికవర్ చేయాలి? సో రికవర్ చేయాలంటే ఫిక్స్డ్ పోర్షన్ వేరియబుల్ పోర్షన్ డివైడ్ చేసేసి ఫిక్స్డ్ పోర్షన్ ఏమో అదే పీరియడ్ లో రికవర్ చేద్దాం, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమో ఆ పర్టికులర్ యూనిట్ నుంచి రికవర్ చేద్దాం. దట్ షుడ్ బి దేర్. మరి అలా చేయాలంటే అందులో వేరియబుల్ పోర్షన్ ఎంత, ఫిక్స్డ్ పోర్షన్ ఎంత నాకు తెలియాలిగా. అండర్స్టూడ్, రైట్? అంటే నాకు ఏం తెలియాలి ఇక్కడ? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమో పర్ యూనిట్ తెలియాలి, బికాస్ ఆ యూనిట్ నుంచి రికవర్ చేయాలి కాబట్టి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమో ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ లో నాకు టోటల్ తెలియాలి. సో what should I do require from semi variable cost? So I incurred semi variable cost, but if I have to recover it, I should know how much is variable cost per unit, because I have to recover that from a particular unit, and I should get to know the total fixed cost because I have to recover in that particular period. అర్థమైందా లేదు? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్తే సెగ్రిగేట్ చేయాలి. అందులో ఫిక్స్డ్ పోర్షన్ ఎంత ఉంది, వేరియబుల్ పోర్షన్ ఎంత ఉంది. నాకు టోటల్ వేరియబుల్తో సంబంధం లేదు. వేరియబుల్ ఏమో పర్ యూనిట్ కావాలి, ఫిక్స్డ్ ఏమో టోటల్ కావాలి. వేరియబుల్ పర్ యూనిట్ ఏమో ఎవ్రీ యూనిట్ నుంచి రికవర్ చేసుకుంటాం. టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమో ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ లో రికవర్ చేసుకుంటాం. ఐ యామ్ క్లియర్ విత్ దిస్, రైట్? సో దట్ ఇందులో ఉన్న ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కనుక్కొని ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ యాడ్ బ్యాక్ చేసేస్తాం. ఇందులో ఉన్న వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ని
ఈ పర్ యూనిట్కి యాడ్ చేస్తాను. దట్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 5 రూపీస్ వచ్చింది అనుకోండి. +5 +5 +5 +5 +5 and now revised variable cost per unit will be 20 rupees. అంటే from each unit I have to recover 20 rupees. Got it or not? Got it? Because in semi variable cost also there will be variable portion. From that you find out per unit and add to the variable cost, existing variable costs, and then you are going to get revised variable cost, and that is the cost which I am supposed to recover from sale of each unit. Understood, right? Similarly, find out the find out the fixed cost from semi variable portion and add back to the existing fixed cost. Let's say it is 10,000. Then there is a revised fixed cost of 40,000, and this is the cost which I am supposed to recover from. So recovered in that particular period. అర్థమైందా? Costing is such an easy subject. We understand properly. మీరు ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఒకసారి మార్జినల్ కాస్టింగ్ థియరీ మొత్తం చెప్పిన తర్వాత మీరు క్లాస్ కరెక్ట్గా ఫాలో అయిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మేము చేసేస్తాం సార్ అంటారు. రియల్లీ లిజన్ క్లాసెస్ వెరీ ప్రాపర్లీ. ఇఫ్ ఐ టూ త్రీ సమ్స్ సిమిలర్గా ఉన్న సమ్స్ అన్ని మేమే చేసేస్తాం సార్, కొంచెమే కదా చేంజ్ ఉందని కూడా చెప్తారండి. అది ఎప్పుడు చేయగలరు అంటే ఫస్ట్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్. రైట్, ఫస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవాలి. We understand the concept, solving problems will become very very much easier. మీరు ఇంటర్లో మార్జినల్ కాస్టింగ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు, అంత ప్రాక్టీస్ వద్దండి, అవసరం లేదు. మీకు ముందు కాస్ట్ బిహేవియర్ ప్రాపర్గా అర్థమైతే మార్జినల్ కాస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని టక్ చేసేస్తారు. ఒక 2-3 టైమ్స్ అట్లా చేసేస్తే సరిపోతుంది. మళ్ళీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు 14 మార్క్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ గ్రూప్ 1లో వస్తాయి, గ్రూప్ 2లో వస్తాయి, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారండి. But I never suggest with practice for more number of times. I always suggest practice more effectively for less number of times. Then you can save your time and you can spend your time on theory subjects where more time required for revision. At the time of just before 25 days or 30 days of the examination, theory పైన ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి. ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. ఆ ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్స్లో కాన్సెప్ట్స్ కరెక్ట్గా, ఇప్పుడు లా ఉందనుకోండి, కాన్సెప్ట్ ఎంత అర్థం చేసుకున్నా సరే వర్డింగ్స్ పడాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఆడిట్ ఉందనుకోండి, ఆడిట్ టర్మినాలజీ యాస్టీస్ ఉండాలి అక్కడ. మీరు ఆ మీనింగ్ వచ్చే విధంగా రాస్తే టర్మ్స్ లేకపోతే మార్క్స్ వేయరండి. రిమెంబర్ దట్ వన్. నేను ఆడిట్ పేపర్ చాలా బాగా రాశాను, అంతా రాశాను, నాకు మార్కులు సరిగ్గా రాలేదు. ఆడిట్ రైట్. సో వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్, ఓచింగ్ అనే పదం వాడారు, ఐ వెరిఫైడ్ ఆల్ ది ఇన్వాయిస్ అని రాశారు. ఓచింగ్ అంటే అదే కదా, కానీ వెరిఫైడ్ ఆల్ ది ఇన్వాయిస్ అంటే ఆ ఓచింగ్ అనే పదం పడలేదు కాబట్టి మీకు మార్కులు తగ్గించేస్తారండి. అలాంటి పదాలు పడాలి ఒకటి థియరీలో. అందుకని అక్కడ ఆ టైంలో మనకి రివిజన్ ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది. లైక్ ఈవెన్ డిటీ కానీ అలాంటి ప్రొవిజన్స్ ఎక్కువ మర్చిపోవడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ డిటీలో కూడా చాలా లాజిక్స్ ఉంటాయి ప్రొవిజన్స్కి. బట్ కొన్ని ప్రొవిజన్స్ లైక్ వై 182 days అంటే ఏం చెప్తామండి, వై నాట్ 185 days? Understood, right? So అలాంటి వాటికి లాజిక్స్ that we have to follow them. But costing, SFM and BV, CFR, these are the subjects where you should learn why for every single topic. If you learn this one, మీరు ఎగ్జామ్ టైంలో ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది. థియరీ సబ్జెక్ట్స్ పైన ఫోకస్ చేయడానికి టైం సరిపోవడం వల్ల అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో ఎగ్జామ్షన్స్ ట్రై చేయొచ్చు. ఎగ్జామ్స్ టైంలో కూడా ఇఫ్ యూ స్పెండ్ మచ్ టైం ఫర్ SCM సచ్ ఈజీ సబ్జెక్ట్స్కి ఇంత టైం స్పెండ్ చేశారంటే దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫీజిబుల్. నార్మల్లీ SFM, SCM మీరు బయట అడిగితే, ఫైనల్ లాస్ట్ బ్యాచ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళు మీరు అడిగితే SCM పేపర్ వాస్ టఫ్ ఇలాంటి మాటలే చెప్తారండి. రైట్, మీరు చూడొచ్చు ప్రీవియస్ మార్క్స్ కూడా చూడొచ్చు. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్లో నేను వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వర్క్ చేశాను అంతకుముందు. ఫైనల్ చెప్పినప్పుడు వేరే సబ్జెక్ట్స్ డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ చూసినప్పుడు తక్కువ వచ్చినాయండి. ఏమంటే పేపర్ టఫ్ అన్నారు. రైట్, ఈవెన్ నేను చెప్పిన సబ్జెక్ట్లో కూడా కొంతమంది తక్కువ వచ్చినాయండి, దాన్ని కూడా పేపర్ టఫ్ అన్నారు. కానీ నేను చెప్పిన పేపర్లో ఎగ్జామ్షన్స్ చాలా మందికి వచ్చినాయి, కాస్టింగ్లో కూడా ఎగ్జామ్షన్స్ చాలా మందికి వచ్చినాయి అండి.
అండర్స్టూడ్ రైట్? అంటే ఇక్కడ పేపర్ టఫ్ అని చెప్తున్నారు కదా స్టూడెంట్స్. మరి ఎగ్జామ్షన్స్ వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్స్ వచ్చినాయి కదా, మరి పేపర్ టఫ్ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా టఫే కదా, మీకు ఒక్కరికే టఫ్ ఉంటుందా? ఏంటి ప్రిపరేషన్ సరిగ్గా లేదని. క్లియర్? కాస్టింగ్ పేపర్ వాస్ ఈజీ, ఎస్ఎఫ్ఎం పేపర్ వాస్ ఈజీ, అండ్ సిఎఫ్ఆర్ పేపర్ వాస్ ఈజీ. అన్ని ఈజీగానే ఉన్నాయి లాస్ట్ సిఎంఏ ఎగ్జామ్స్ నేను చూసినప్పుడు. థింగ్ ఈజ్ దట్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు ఎంత ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకొని చదివితే మీరు ఎగ్జామ్స్ ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఎంత సింపుల్గా ఉంది చూడండి. ఇప్పుడు ఇవి మీరు ఫౌండేషన్, ఇప్పుడు మార్జినల్ కాస్టింగ్ 2 పేపర్స్లో రాసొచ్చారు, 200 మార్క్స్ ప్రిపేర్ వచ్చారు కాస్టింగ్. But still you are not very clear with what is variable cost and what is fixed cost. You are not talking about period. So you are not talking about proportionate. What it? మనం ఎక్కడ లాగ్ అయి ఉన్నామో అర్థమైంది కదా. సో అందుకే మీకు కాస్టింగ్ 70+ ఇంటర్లో రాకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ఫైనల్లో మనం గోల్ పెట్టుకుందాం. స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ప్రతి ఒక్కటి కాన్సెప్చువల్గా నేర్చుకొని 70+ ఎందుకు రాదో చూద్దాం. లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై వన్స్. ఇప్పుడు వరకు ఒకలాగా నేర్చుకున్నాం, బట్ ఇప్పుడు మారుద్దాం. మార్చి 70+ ఎందుకు రాదో చూద్దాం. అర్థమైందా? So you have to give an answer to people whoever says costing is difficult. వాళ్ళకి మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. కాస్టింగ్ ఈజ్ సచ్ ఎన్ ఈజీ సబ్జెక్ట్, దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఇన్ కాస్టింగ్. బికాస్ అక్కడ కామర్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కామర్స్లో టఫ్ ఏంటండి? అటామిక్ కెమిస్ట్రీ అని చదువుతున్నాం మనం. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో పెద్ద డయాగ్రామ్స్ వేసి మాలిక్యూల్స్ వేసి ఇట్లా అని చెప్పి ఒక చిన్న ఫార్మ్, ఒక ఆక్సిజన్ తీసేస్తే జనరల్లీ మనకి వాటర్ H2O, దానికి ఒక్క ఆక్సిజన్ యాడ్ చేస్తే వీ కెనాట్ డ్రింక్ దట్ వన్. స్లో పాయిజన్ అది. ఇంకా ఒక మాలిక్యూల్ చేంజెస్ అలాంటి ఫార్మాలో ఒక చిన్న మాలిక్యూల్స్ అలాంటివి ఏమన్నా మనం నేర్చుకుంటున్నాము లేదు కదా. కామర్స్ ఈజ్ ఈజీ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్. చాలా మంది కామర్స్ టఫ్ అంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా సబ్జెక్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవట్లేదు. అంటే ఫస్ట్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడే మనం ప్రాపర్గా ఉన్నప్పుడు, కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అవి ఎలా బిహేవ్ అవుతున్నాయి, వాటిని మనం ఎలా రికవర్ చేయాలి. వాట్ ఇట్ లైక్ వైజ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మనం కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఎగ్జామ్షన్స్. ఓకే, ట్రస్ట్ మీ, లిజన్ క్లాసెస్ వెరీ ప్రాపర్లీ. ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు ఏ రోజు కాన్సెప్ట్ ఆ రోజు రివైజ్ చేయండి. రివిజన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, లేదా మర్చిపోతారండి. రివైజ్ చేయండి. 70 ఎందుకు రావో చూద్దాం. ఓకేనా? Now let us see. Segregation of semi-variable cost to వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్. ఎందుకు సెగ్రిగేట్ చేయాలి? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమో ఆ పర్టికులర్ యూనిట్ నుంచి రికవర్ చేయాలి, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమో పీరియడ్ నుంచి రికవర్ చేయాలి. సో దట్ ఐ వాంట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ as well as total fixed cost, because per unit variable cost has to recover from that particular unit, total fixed cost has to recover from that particular period. అర్థమైందా? Let's take case A. When units and cost are given, there are two cases. Sometimes sales and cost they are going to give us, and sometimes they are going to give us units and cost. Here, when units and costs are given, then units and, if you produce 1000 units, the cost is 28,000
If you produce 1400 units and the cost is 32,000, let us say, the same period. If you produce 1000 units, cost is 28,000. If you produce 1400 units, cost is 32,000. Here, first check it. Is cost is same? The change in volume? With the change in volume, is cost is same? No. So it is not fixed cost. Then how do we check variable? How much units are increasing by? 40%. But how much is cost is changing by? 4,000 divided by 28,000 equal to 14.28%. So if units are changing by 40%, but cost is changing by only 14.28%, so it is not even a variable cost. Or else we can check whether it is variable or not in some other way. How do we check? Per unit. The first case it is 28 rupees per unit. The second case it is 32 divided by 14. 320 by 14. 22 point something. The first case it is 28, in the second case it is 22 point something. So definitely it is not a variable cost. Then what kind of cost it is? Semi-variable cost. And see, remember, both these units are for the same period. If period is changing again, it may not be, we cannot apply the same formulas. When periods are same, then only we can apply the same formula. Understood, right? ఇది అయిపోయాక ప్రీవియస్ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ ఒకటి చూద్దాం. ఫార్ములా అప్లై చేసేస్తున్నారు, ఫార్ములా బట్టి కొట్టేసి. సో స్టూడెంట్స్ చేయలేకపోతున్నారు అప్పుడు. Someone asked here online, is it really necessary to recover fixed cost in the same period? Yes, because if you move to the next period, again you have to incur a cost, right? Let us say మీరు ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నారండి, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారు అనుకుందాం. ఈ పర్టికులర్ మంత్లో మీరు ఈ రెంట్ రికవర్ చేయకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్కి వెళ్తే మళ్ళీ రెంట్ కట్టాలి కదా. ఏ మంత్కి ఆ మంత్ నేను రెంట్లు కట్టుకోవాలన్నప్పుడు నేను నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ రికవర్ చేసుకోవాలి కదా. మరి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే రెంట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు బటన్ అయిపోతూ ఉంటాయి, అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అలా కాదు. సో మీరు 1000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు, 400 యూనిట్స్ సేల్, ఓన్లీ 400 యూనిట్స్ మాత్రమే సేల్ చేయగలిగారు. అప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ ఏం చేస్తారు? అరే క్లోజింగ్ స్టాక్ చాలా ఉండిపోయింది, ప్రొడక్షన్ చేసి ఎందుకు మనం అనవసరంగా హోల్డ్ చేసుకోవటం, ఈ 600 అమ్మిన తర్వాత చేద్దాం అనుకున్నారు. ఆ నెక్స్ట్ మంత్లో 500 యూనిట్స్ సేల్ అయింది, మీరు ఒక్క యూనిట్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయలేదు. మరి ఆ నెక్స్ట్ 600 సేల్ అయినప్పుడు అక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ రికవర్ చేసుకున్నారుగా, కానీ నెక్స్ట్ మంత్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మాత్రం ఏమైంది? You can avoid variable cost without manufacturing, but how can you avoid the fixed cost? You cannot write. అర్థమైందా లేదా? ఇప్పుడు యూనిట్స్ మిగిలిపోయినాయి అండి, నెక్స్ట్ పీరియడ్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపేస్తాను, ఆపేసి సేల్ అయిపోయింది, ఆ నెక్స్ట్ పీరియడ్లోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాను. అంటే నా ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్ ఏంటి, నాకు డిమాండ్ వచ్చే కొంది నేను ప్రొడక్షన్ చేస్తాను, లేకపోతే లేదు. కానీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మాత్రం అలా కాదు కదా. ఆ నెక్స్ట్ పీరియడ్లో నేను వాల్యూమ్ తగ్గించిన ప్రొడక్షన్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మాత్రం ఇంకర్ అయినప్పుడు సేమ్ ఇంకర్ అవుతాం, మళ్ళీ రికవర్ చేయాలి కదా. సో దట్ ఏ పీరియడ్లో ఆ పీరియడ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మనం రికవర్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్ రైట్? దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. బట్ ఎస్ దెర్ ఆర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ మెథడ్స్లో అయితే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అవన్నీ మనం స్లోగా చూద్దాం. బట్ నేను సింపుల్ లాజిక్ చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా రికవర్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ రికవర్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ పీరియడ్లోనే మొత్తం ఈ రెండు కలిపి రికవర్ చేసుకోవచ్చు కూడా చేయొచ్చండి. బట్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రకారం అయితే వాడు ఏ పీరియడ్ ఆ పీరియడ్ రికవర్ చేస్తే మంచిది అని చెప్తాడు. అంటే ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో మనం ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంతే. అండర్స్టూడ్ రైట్? మీరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ పీరియడ్లో చూసుకుంటే నెక్స్ట్ పీరియడ్లో రికవర్ చేయగలిగితే నెక్స్ట్ పీరియడ్లో ప్రాఫిట్ ఎక్కువ చూపించుకోండి. అండర్స్టూడ్ రైట్? ఈ పీరియడ్లో నీకు ప్రాఫిట్ ఎంత లాస్ ఎంత కనుక్కోవడానికి ఈ పీరియడ్లో రికవర్ చేయమంటున్నాం. కంపల్సరీ టు రికవర్ అంటే లేదు సార్ నా బిజినెస్ స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు రికవర్ చేసుకోండి. బట్ నేను పీరియాడికల్గా ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ డ్రా చేయాలి. ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం నేను పీరియాడికల్గా ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ డ్రా చేయాలి. ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్లో నాకు ప్రాఫిట్ ఎంత లాస్ ఎంత అన్నప్పుడు నాకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కవర్ అవ్వకపోతే నేను లాస్ చూపిస్తాను. అర్థమైంది కదా? ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ చేసుకోవడానికి మనం రికవర్ చేస్తున్నాం. మీరు ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా లాస్లో చేసి తర్వాత మీరు ఎక్కువ రికవర్ చేసుకొని ప్రాఫిట్లు చూపించుకోవచ్చు. దెర్ ఆర్ మెనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అండి. అని నా ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లో అయితే నేను ఏం చేస్తున్నాను,
అది ఈ పీరియడ్లో ఇంకర్ అయింది కాబట్టి ఆ పీరియడ్లో రికవర్ చేసిన ప్రాఫిట్ ఎంత లాస్ ఎంత ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్కి అని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాను. పీరియాడికల్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్స్ డ్రా చేస్తాం. స్లోగా అర్థం అవుతాయండి మీకు, టాపిక్లోకి వెళ్ళే కొంత అర్థం అవుతాయి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. Here, as these are not proportionately changing, we can conclude that this is variable cost, sorry, semi-variable cost. Now, if it is a semi-variable cost, it has both the components of fixed and variable cost, and this also has fixed and variable cost. If fixed cost is X, here also fixed cost has to be X only, because irrespective of volume of production, fixed cost will not change. Or let me say one example, electricity example, what we have already taken. 2000 rupees is the fixed cost, plus if you consume only 1 unit, then what will be your bill? 2011. If you consume 100 units, then what will be your bill? 3100. 1100 rupees plus 2000, 3000, 3100. If you produce 101 unit, sorry, if you consume 101 unit, then it is 3111. It means that if you produce one more extra unit, you incur variable cost of that one unit. If you produce 200 extra units, so let us say, remove this one. If you produce 200 extra units, then how much is the cost we are going to incur? 4200. So how much is the cost increasing by? How much is the cost increasing by? See, I incurred a cost of 3100 up to this. If I produce one more extra unit, I will incur variable cost of that one more unit. Fixed cost will not change. If I produce 200 more extra units, I will incur variable cost of those 200 units. Yes. Now, similarly, here by producing 2 extra units, you incurred a cost of 4000 rupees extra. Now, these 4000 rupees has to be variable cost of these 200 units. See, at 1000 units, you have incurred 28,000 rupees. By producing one more extra unit, what do you incur extra? Variable cost of that one more extra unit. If you produce 200 more extra units, what will be the extra cost you are going to incur? Variable cost for those 200 extra units. Now you produced 400 extra units. You produced 400 extra units and you incurred 4000 rupees extra. These 4000 rupees extra has to be variable cost of this extra 400 units. So this is variable cost of additional units, and this has to be the additional units, right? Now how variable cost behaves? Constant per unit. See, for this extra 200 units also will be 11 rupees only. So how much is the extra cost you incurred from here to here? 2200. Okay, 100 units only, right? Different, sorry. 1100 rupees. 100 rupees extra, sorry, 100 units extra you manufactured. So like extra cost is 1100, which is nothing but variable cost of that 100 units, right? Yes or no? So it means that these 4000 has to be the variable cost of these 400 units. And what is variable cost per unit then? Variable cost per unit should be equal to 4000 by 400, which is 10. For these 1000 also it has to be 10 per unit only, because variable cost per unit is always same. Even it is for additional units or if it is regular units.
రెగ్యులర్ యూనిట్స్ కైనా అడిషనల్ యూనిట్స్ కైనా వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎప్పుడు సేమే కదా, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఈ 400 యూనిట్స్ కి పర్ యూనిట్ 10 అయినప్పుడు ఈ 1000 యూనిట్స్ కూడా పర్ యూనిట్ 10 కదా అవ్వాలి, బికాస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ రైట్ పర్ యూనిట్. అర్థమైందా? అర్థమైందా లేదు? సో ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతో కనుక్కోవాలి. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చేసింది కదా మనకి, దాని ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏంటి? సో సింపుల్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు total cost minus what is semi variable cost. It has both the components of variable and fixed. అందులో టోటల్ కాస్ట్ లో నుంచి వేరియబుల్ పోర్షన్ తీసేసామనుకోండి, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏనా, ఏదో ఒక లెవెల్ ఆఫ్ యూనిట్స్ దగ్గర తీసుకోండి. లెట్ ఇస్ అట్ 1000 యూనిట్స్, మీరు అట్ 1400 యూనిట్స్ దగ్గర తీసుకున్నా 1000 యూనిట్స్ దగ్గర తీసుకున్నా సరే ఇట్ విల్ బి ద సేమ్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు టోటల్ కాస్ట్ ఎంత, 28,000. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత, 1000 into 10, because variable cost per unit is constant. So how much it will be? 18,000. If we apply the same thing at 1400 units also, it will be 1800. Check with that. 32,000 minus 1400 into 10. It has to be 18,000. Segregation అర్థమైందా? బట్టి కొట్టకండి ఫార్ములా, చేంజ్ ఇన్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ యూనిట్స్ చేయకండి. అలా లాస్ట్ బ్యాచ్లో చేసి ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ తప్పు రాశారు. ఎందుకంటే వాడు ఏం చేశాడు, 3 months యూనిట్స్ ఇచ్చాడు, 9 months యూనిట్స్ ఇచ్చాడు, ఫైండ్ అవుట్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్నాడు. ఏం చేశారు, జనరల్లీ చేంజ్ ఇన్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అని రాసేసి వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కనుక్కొని అప్లై చేశారు. అలా ఎలా అప్లై చేస్తారు? ఇప్పుడు సేమ్ పీరియడ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎక్స్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఎక్సే ఉంటుంది. బట్ 3 months యూనిట్స్ 9 months యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎక్స్ అయితే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది, 3x ఉంటుంది కదా, బికాస్ 3 times more period రైట్. దెన్ హౌ కెన్ యూ అప్లై ద ఫార్ములా హియర్? ఇప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేయలేరండి. అప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేసి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి. లేదా ఈ 9 months పీరియడ్ కదా ఇది, ఇక్కడ యూనిట్స్ డివైడెడ్ బై 3, కాస్ట్ డివైడెడ్ బై 3 చేశారు అనుకోండి, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దెమ్ ఇంటూ 3 months రైట్. అప్పుడు ఇది 3 months ఉంటుంది, ఇది 3 months ఉంటుంది, అప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేయండి. అండర్స్టూడ్ రైట్? డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోకండి, అర్థం చేసుకోండి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, కానీ ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ కాన్స్టెంట్. 3 months కి 9 months ఒకటే ఎలా కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది? అందుకే ఈ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయకుండా క్లారిటీగా ఏం చెప్పాను మీకు, ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఇఫ్ యూ మ్యానుఫ్యాక్చర్ 1000 యూనిట్స్ ఆర్ 1400 యూనిట్స్, ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ లో మీరు 1000 మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినా 1400 మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినా స్టార్ట్ చేశాను. వాట్ ఇట్ రైట్? ఇప్పుడు ఫస్ట్ 1 month లో 1000 యూనిట్స్, నెక్స్ట్ 2 months లో 1400 యూనిట్స్ అంటే అప్పుడు ప్రాబ్లం ఇలా సాల్వ్ చేయకూడదండి. ఎందుకంటే పీరియడ్ మారుతున్నప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా మారిపోతాయి కదా. పీరియడ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు సేమ్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? అందుకే కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉండాలి. ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేయకూడదండి. వాట్ ఇట్? సో మాకు స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి, సార్ మేము 20 minutes స్పెండ్ చేసాం, 1 mark బిట్ అండి, 1 mark బిట్ చేంజ్ ఇన్ కాస్ట్ బై చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ సెగ్రిగేషన్ కదా సార్, చాలాసార్లు చేసాము, ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది, ఇంకొంచెం చిన్న మిస్టేక్ ఏదో చేసామని చెప్పి దాన్ని చేసి 20 minutes చేశారంట. ఎగ్జామ్ లాస్ట్ టైం సరిపోలేదు సార్, చాలా మార్క్స్ రాయలేకపోయామన్నారు. మరి ఎలా రాస్తారండి? ఫార్ములాస్ బట్టి కొట్టితే అంతే ఉంటుంది. అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 3 months ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, 9 months ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎలా సేమ్ ఉంటుంది? సేమ్ ఉండదు కదా. అర్థమైందా? అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అలాంటి ఆ ప్రాబ్లమే మళ్ళీ సాల్వ్ చేద్దాం. సో టైం అవుతుంది నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్కి. We can meet tomorrow. Away problem, tomorrow we can solve it. So you can note it down. The total. Recording stop.